بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال سبحانہ وتعالی یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. محترم حاضرین، حسب توفیق عشاء کے بعد درست ہوتے ہیں، لیکن آج کچھ باتوں کو نگاہ میں رکھ کر کے سورہ فرقان کی آیت نمبر 27، 28، 29 کے درس کو شامل کیا جا رہا ہے. عنوان یوں بنا ہے کہ اچھے دوست اور برے دوست کی شریعت میں کیا رہنمائی ہے. سوال ذہن میں رکھ لیں، اسلام میں اچھے دوست برے دوست کی کیا رہنمائی ہے. اسی کی مناسبت سے وقت محدود میں اس آیت کو آپ کو نگاہ میں رکھنا ہوگا. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے. جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو خوب چبا چبا کر کاٹ کے کہہ رہا ہوگا اے کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کر لی ہوتی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کر لیا ہوتا. یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت پر میرے پاس آ پہنچی تھی. شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہی ہے. حاضرین، بہت درد کے ساتھ اس عنوان کو سمجھنا چاہیے. یہ واقعہ قیامت کے دن کا ہے. مطالعہ کر رہا تھا تو علامہ جریر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر کو دیکھا. اس آیت کے تحت آپ نے خوب پھیلا رکھا ہے. آپ نے اسلام کے دشمن میں دو نام ضرور سنا ہوگا، عقبہ ابن معیط کا اور دوسرے ابی بن خلف کا. اس آیت کو امام جریر طبری فرماتے ہیں انہی دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. آیت میں آپ نے دیکھ لیا کہ قیامت کا دن آ چکا ہے اور جہنم میں جانے کا وقت بھی آ چکا ہے، لیکن حق سے محروم ہونے کی وجہ خاص کیا رہی ہے کہ دوست نے مجھے گمراہ کر دیا تھا. عقبہ ابن معیط اپنا واقعہ نقل کرتا ہے کہ کسی موقع پر رؤسائے قریش کے تمام لوگ جمع تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمع تھے. اس نے سب کے سامنے کھانا پیش کیا. نبی کے سامنے کھانا ہے. آپ نے کہا نہیں کھا سکتا، میں نہیں کھا سکتا جب تک تو اس بات کی گواہی نہ دے دے میں اللہ کا رسول ہوں، تب تک میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس نے نبی کی شہادت قبول کر لی، نبی نے کھانا کھا لیا. یہ اطلاع ابی بن خلف کو معلوم ہوئی. اس نے کہا تیرا میرا چہرہ دونوں آپس میں حرام ہے جب تک کہ نبی کے دین سے تو پھر نہ جائے. اور دوسری روایت میں ہے جب تک تو نبی پہ جا کر کھکھار کے تھوک نہ دے. ایک روایت میں کہ تھوکا بھی تھا لیکن وہ تھوک آپ پر نہ پڑا بلکہ واپس اسی پہ آ کے پڑا. یہ روایت پہ کلام ہو سکتا ہے لیکن جملہ ہے کہ وہ تھوک جہاں پڑا تھا اس کا زخم ہو گیا. اب یہ بات آئی کہ اسلام کی نعمت ملنے کے بعد عقبہ ابن معیط اسلام سے پھر گیا. تاریخ گواہ ہے عقبہ ابن معیط کو موت آئی ہے بدر کی جنگ میں. ابی بن خلف کی موت آئی ہے نبی کے ہاتھوں غزوہ احد کے اندر آئی ہے. دونوں مر چکے. آج ان کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے. کہنا یہ ہے اللہ نے اچھے دوست برے دوست کی مثال کیا بتائی کہ برا دوست میں اسلام سے پھیر کر کے جہنم کا حقدار بنا سکتا ہے. آپ سوال کرتے ہیں اچھے دوست برے دوست کے اسلام میں کیا رہنمائی ہے؟ یہ رہنمائی ہے. آج ہم بڑے آسانی سے کہتے ہیں کہ مولانا میرا اور کوئی لین دین نہیں، میں وہاں جا کے صرف بیٹھتا ہوں ٹائم پاس کر کے آ جاتا ہوں، میرا اور لوگوں سے کوئی لین دین نہیں، کہہ دیتے ہیں آپ یقین مانیے اللہ کے نبی نے جو بڑی مشہور حدیث بتائی ہے، بیٹا بچہ
अपने माँ बाप के आगोश तरबियत में पलता है ना। इस्लाम कहता है हर बच्चा पैदेवाना इस्लाम की नेमत लेके आता है, लेकिन माँ बाप की तरबियत में रह करके यहूदी बन जाता है। पता क्या चला? ये तरबियत का फायदा नुकसान है। और आगे बात कीजिए, सूरे मायदा आयत नंबर 51 में देखिएगा, वह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े साफ लफ्ज़ों में फरमाया है, ईमान वालों अगर तुम्हें ईमान की नेमत मिल चुकी है तो यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाना। ठीक, सवाल बना अब किसको दोस्त बनाएं? सवाल बना किसको दोस्त बनाएं? आगे आयत देखिए, आयत नंबर 55 है जो सूरे मायदा की है। यकीनन एक तर्जुमा, दूसरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दोस्त अल्लाह उसके रसूल हैं और ईमान वाले हैं। ईमान वाले कौन हैं? अबुल कलाम अब्दुल रहमान नाम के नहीं, अल्लज़ीना यक़ीमूनस्सलाह, जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और खुशू खुदू के साथ रुकू करते हैं। पता चला सिर्फ नाम के मुसलमानों को दोस्त नहीं बनाना है, जो शरीयत के हकाम के पाबंद हों। ये दूसरी बात हुई। चूंकि वक्त बहुत महदूद होता है, लेकिन पता चला आज के माहौल को निगाह में रख करके बतलाना होगा। कोई बच्चा घर का बुरा नहीं होता है, लेकिन संगत उसको बुरा बना देती है। अल्लाह के नबी ने जो बुखारी मुस्लिम की हदीस में बयान फरमाया है, बहुत वाज़ेह हदीस है। एक की मिसाल में लोहार की भट्टी को दिया है और एक की मिसाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्तार को दिया है। दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं, न कुछ नहीं दे रहे हैं। न लोहार कहता मेरी भट्टी चला और कोयला झोंक, लेकिन वहां बैठने से उसके गर्द गुबार आएंगे कि नहीं आएंगे, चिंगारी आएगी नहीं आएगी। लिहाजा शराबी, कबाबी, जुआरी दोस्त आपका भले कहिए मेरे ताल्लुकात तो ज्यादा नहीं, वहां से उठता बैठता हूं, उसकी नहुसत आपको यहां तक पहुंचा देगी। और इतर बेचने वाला आपको इतर नहीं देगा, लेकिन उसकी खुशबू आपको फायदा पहुंचाएगी। आगे शायर ने इन्हीं अहादीस की रोशनी में कहा है, आदमी के बारे में अच्छा बुरा होने के लिए उसको मत देख, उसके दोस्त को देख। क्या कहा? आदमी अच्छा या बुरा है उसको मत देख, उसके दोस्त को देख। फिर आगे कहा अगर उसका दोस्त बुरा है तो जल्दी उससे किनारा कश हो जा, और अगर उसका दोस्त अच्छा है तो उससे जुड़ा रहे, उससे जुड़े रहने से उसकी बरकत से तू समझ जाएगा। बात क्या समझ में आई? आज के दौर में हमारा खाने का हाजमा ईशा के बाद ऐसे लोगों के साथ होता है जो बच्चे शराबी नहीं होते हैं, बड़ी आसानी शराबी बन जाते हैं। ना जाने बुरा क्या होता है। आज जिनके माँ बाप की उम्र 50, 55, 60 साल की होगी, उन्हें दुनिया का कोई जाका नहीं मालूम था, ना उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में बर्थडे मनाया और ना जाने कुछ नहीं किया, लेकिन वही बच्चा संगत में रहते रहते बर्थडे मना रहा है और ना जाने क्या कर रहा है। सारी बुराइयों का मजमुआ बना अच्छे बुरे दोस्त का। इस नाते कहना यह है, उक़बा बिन मुआयत इस्लाम की नेमत में आने के बाद दोस्त ने कह दिया खबरदार तेरा चेहरा मुझ पे हराम है जब तक नबी का रिश्ता तोड़ न देवे। यहां फरमाता है काश मैंने नबी का रास्ता अख्तियार किया होता तो आज ये नौबत ना आई होती। और शैतान का जुमला लाने के बाद इमाम जरीर तबरी फरमाते शैतान भी हमारा बुरा दोस्त है। नफ्स हमारा दोस्त, हमारा शैतान, ये कुल मिला करके हमें बर्बाद भी कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। दलील क्या बनी? हम अपनी जिंदगी में अच्छे दोस्त को ढूंढने की कोशिश करें। और बुरी बात समझिए, बुराई बड़ी जल्दी असर कर भी जाती है। दोनों साथ मौजूद हैं, लेकिन जालिम अपने जुल्म को हम पर डाल दिया, बुराई हम पर डाल दिया। मेरी अच्छाई नहीं काम कर सकी, नमाजी बना ले जाऊं, दिन पसंद बना ले जाऊं, ये नहीं हो पाता है। बातिल का प्रचार खूब होता है और हक का प्रचार बड़ी मुश्किल से होता है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि हम अगरचे दिल के भोले साफ सुथरे हैं, लेकिन अगले की सोहबत हमें बर्बाद कर सकती है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें आप सबों को दिन को वफादार सिपाही बनाए, अहकाम दिन का पाबंद बनाए और हमसे जो कोताही अल्लाह माफ फरमावे और उन्वान के तहत अच्छे दोस्त बुरे दोस्त पहचानने की तौफीक